غلام عباس فرید کا، ان کے بعد سید غلام عباس کاظمی صاحب اب شادی باد، ان کے بعد سید فراز حیدر کاظمی صاحب، انشاءاللہ ساری شخصیات یہ موجود ہیں، اپنے اپنے ٹائم پہ حاضر ہو کر اپنی اپنی ذہنی وسعت کے مطابق بادشاہ کی بارگاہ میں اپنا اپنا سجدہ ادا کریں گے۔ جناب سید قمر رضا نقوی صاحب آپ گجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے عقیدے نو ہاتھ بلند کر سو، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مرشدزادی تے دشمنات لعنت۔ کوئی زندگی چ کم کر سکو یا نہ کر سکو، ایس عبادت تو زندگی چ محروم نہ رویا کرو۔ اسی محمد دی بیٹی دے قاتلان دے ممبراں تے کھلو کے نہ نہیں لے سکدے، تے ساڈے کول اختیار موجود ہے، اسی لعنت تے اونچی پا سکنے۔ جتنی کسے نو مالک نے طاقت عطا کیتی ہے، اس طاقت نو صرف کر دیو ہیں۔ ایک دفعہ صرف جواب دے سو، سارا دن تساں جتنا بولیا بعد وچ بھی تساں ساری تک بولنا، لیکن اے نعرہ اس انداز نہ لو جو کم از کم بندے نو پتہ لگ جاوے جو محمد دی دھی سچی آئی، باقی سارے کوڑے ہیں۔ سارے آکھو محمد دی بیٹی دے قاتلاں تے لعنت۔ آقا زادی دی ذات تے نظرہ جھکا کے بلند آواز نال ایک صلوات پڑھ لو، اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادن تنزیل مانی تعویل خاصان رب جلیل میزان مستقیم وجہ رب کریم۔ نور قدیم کاف تے نون دے درمیانی امر۔ انسان دی طبیعت دے دو رخ ہوندے، پہلے بندہ ارادہ کردے کم مکمل کردے تے امر بندے۔ سرکار محمد مصطفیٰ کو لکھ بندہ آیا قدمت ہاتھ لا کے دے یا رسول اللہ، اللہ دا بھی کوئی ارادہ تے امر ہو سی؟ مسکرا کے دن اللہ دے ارادے نو محمد آدن تے اللہ دے امر نو علی آدن۔ پنڈی بٹیاں دا مجمع ہوئے تے بندے چپ کر کے باون۔ سید الوسیین وارث آسمان و زمین، حبل المتین، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاوصیاء، شاہد و مشہود، عابد و معبود، ساجد و مسجود ذات مقدسہ تے۔ عام انسان نہیں، قرآن دی ابتدا وچ قرآن دا کاری بن کے بیماراں دی شفا واسطے، منکر دی قضا واسطے، خوشنودی مصطفیٰ و مرتضیٰ و سیدہ واسطے صلوات اتنی بلند پڑھو جی میں خالق کائنات دا حکم نازل ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادراک سے بلند ہے رتبہ بطول کا۔ بابا جی کوئی دل وچ ایسی کوئی سکھ نہیں، کوئی کسک نہیں، کوئی حسرت نہیں، جو مجمع اٹھی کے داد دے سی تاں نام بن سی۔ کسے آکھیا من 40 سال ہو گئے ممبر تے، کسے آکھیا من 30 سال ہو گئے۔ سارے ذاکرین دی جتیاں دی خاک دے ذرے دے برابر نہیں۔ 28 عشرہ میں بھی پڑھنا ہے۔ انہاں زندگی دے 28 سال ایک پاسے، 4 مصرے ایک پاسے۔ میں پہلے 4 مصرے تو حوالے پہ کرداں۔ صرف محمد دی بیٹی دی عظمت ہی نہیں، میں محمد دی بیٹی دا اختیار پہ پڑھ دا، میں محمد دی بیٹی دی جائیداد پہ پڑھ دا۔ ادراک سے بلند ہے رتبہ بطول کا، توحید کا حجاب ہے پردہ بطول کا۔ آخری بند تک چوتھے مصرے تے ادراک سے بلند ہے رتبہ بطول کا، توحید کا حجاب ہے، ذوالفقار بھائی توحید کا حجاب ہے پردہ بطول کا۔ شوہر کی چیز ہوتی ہے بیوی کی ملکیت، 13 رجب سے ہو گیا کعبہ بطول کا۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ بیوی کی چیز، شوہر کی چیز ہوتی ہے بیوی کی ملکیت، 13 رجب سے ہو گیا کعبہ بطول کا۔ میں
जुल्फकार भाई चूंकि सऊदियों ने मैं इशारा किया भाई कसीदा सी शुरू कर लगे, कोई ज्यादा इंतजार नहीं, लेकिन 4 मिसरे मैंने बहुत ज्यादा इसरार किया गया। मैं हुक्म दी तामील 4 मिसरे देखना तुम मेरे पास। असा सारे जांदियां भी रहना ते आउंदियां भी रहना, इथों ना किसी बंदे लड़ के जाना ना नाराज होके जाना। लेकिन चूंकि रमजान का महीना है, कई ज़ाकिरां दे विच रोजे भी हैं, कोई हालत रोजा च भी हैं, उन्हां दी कम से कम तो कदर करनी चाहिए। जिस रोजे नाल मिंबर ते खलोना होवे, जिस हालत सयाम विच खलोना होवे, उसका हक बनता है कि पहले पढ़ लवे। मैं तकरीबन कोई 6-7 बंदे सुनन तो बाद फजाइल भी सुना, मसाइब भी सुना, फजाइल भी हिस्सा शामिल किया, मसाइब भी 4 मिसरे मजीद में पढ़ लगा। हुक्म दी तामील हुसैन बादशाह दी अजमत दा एक उर्दू जुबान दा बड़ा सुरीला जा कसीदा मैं तुहाडे हवाले पे कर, अगर तबीयत होवे सारे दी है। ये 4 मिसरे मैं जिथे पढ़े, रिजवी साहब बड़ी पजीराई नसीब हुई। रिजवी साहब चूंकि मालिक ने बड़ा प्यारा कलम अता किया है, ये सिर्फ आलम दीन ही नहीं, ये पाकां दे बेहतरीन शायर भी हैं। आखिरी बंदे तक कोई लफ्ज सुन मेरा जमीन ते न वंजे। तसव्वुरात दी दुनिया च, ख्यालात दी दुनिया च मैं मीसम इत्तिमार ते सवाल किया। मैं के मीसम क्या अली दी विलायत दी वजह तू, अली दी विलायत नूं मनण दी वजह तू तेरी जबान कटी गई, तन सूली ते लटकाया गया। मुस्कुरा के दे कमर रज़ा नकवी बात ए भी है, लेकिन एक गल होर भी आई, जिस तू कवड़ी के इना मैनू सूली ते लटकाया, मेरी जबान कटी, मेरी राख नू हवा च उड़ा दिता। मैं क्या मीसम गल केड़ी आई? मुस्कुरा के दे कैसे अली को मानेगा अपना इमाम वो, कैसे अली को मानेगा, दूजे मिसरे ते कैसे अली को मानेगा अपना इमाम वो, जिसने कभी भी बाप को अब्बा नहीं कहा। अगर जबान है, अकीदा है, हाथ है तो बुलंद होशी। आखिरी बंद तक मैं एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, कैसे कैसे अली को मानेगा अपना इमाम वो, जिसने कभी भी बाप को अब्बा नहीं कहा। मीसम मुस्कुरा के दे इस जुर्म में जबान मेरी काट दी गई, मैंने कभी से शाम को अच्छा नहीं कहा। हाथ बुलंद करके हैदरी। बस कोई ज्यादा इंतजार नहीं, कोई लंबी चौड़ी तशरीह नहीं, मैं कसीदा पाक शुरू कर। चश्मे ज़दा नेच करबला मोहल्ला, मेरी अखा खुलियां सामने हुसैन दी जरी, मैं कलम चाया जिसते दिल चाहे जेब एक रुपया भी नहीं। मालिक मैनू हज अकबर नसीब करे, मैनू करबला दा हज नसीब करे, फिर ना जबान खामोश बचे ना हाथ बुलंद होमन तू रवे। आखिरी बंदे तक अचानक मैं कलम चाया, एक बड़ा प्यारा जा रदीफ है, बड़ा प्यारा जा काफिया है। आखिरी बंदे तक कोई ज्यादा इंतजार नहीं, जो मैनू मालिक हुसैन ने अता किया, मैं कासिद बन के तुहाडियां झोलियां दी नजर करदा पिया। आखिरी बंद तक तबीयत है जो मैं हुसैन दी धरती च खलो के, जो मैं हुसैन नु महसूस किया अपनी औकात बिसात के मुताबिक। एक बार जमात सलवात पढ़ो सारे हजरात बुलंद आवाज। वो जब हुसैन का राजा दिखाई देता है, 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 ज़मीन पे अर्श मुअल्ला दिखाई देता है। इंज नहीं हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। चलो इस मिसरे तो कोई बंदा नहीं बोल सके, बिस्मिल्लाह। आखिरी बंद तक सारे जवाब दे सो। या अली जिस पहले 2 मिसरे थे अजे तक जबान नहीं हलाई, उसमें बंदे नु दावत देने की कोशिश पे करदा। सरकार फरमा रहे कभी हम वो हो जाते हैं, कभी वो हम हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद हम रहते हैं, वो रहता है। वो जब हुसैन का दिखाई देता है, वो जब हुसैन का राजा दिखाई देता है, ज़मीन पे अर्श मुअल्ला दिखाई देता है। अगर खुदा से है मिलना तो करबला जाओ, अगर खुदा से है मिलना तो करबला जाओ, वहाँ
में अल्लाह दिखाई देता है। इंज नहीं हाथ बुलंद करके हैदरी। बस हो गई मेरी पढ़ाई, कोई लंबी चौड़ी गल नहीं। बड़ा प्यारा जैसा शेर, मैं थोड़ी नजर पे करना आखिरी में तक तुसा वेखना मेरे पास, कोई लंबियां चौड़ियां तशरीयां नहीं। जुल्फकार भाई थोड़े तो लेके बाबा गुलाम बादशाह शादी वाला ले पीर मोहम्मद बासिरी साहब, फरीद का साहब, बहुत प्यारे प्यारे चेहरे। मैं समंदवाना साहब मेरे पसंदीदा जाकर, मैं मिंबर ते खलोता, मेरा अगर घर बह के मसाइब सुन के रोवण ते दिल होवे तो मैं समंदवाना साहब ने सुन। मैं मिंबर ते खलो के इतनी मैं अजीम बात तुहाडे हवाले की थी। जिंदगी दा पता कोई नहीं, मैं जड़ी बात हुण तुहाडी झोली दी नजर पे करदा। जिंदगी च कदी खुले आसमान दे तले जाओ ते तुहानू सितारियां दा झुरमट नजर आ सी। इस सितारियां दा झुरमट है क्या? इसनू उर्दू ज़बान विच लफ्ज़ कहकशां आख्या गया। अगर जिंदगी च कोई बंदा मातमियां दी कमीजा चाह के मन दे कुरान सीने नाल ला के, अगर जलूस दे नाल टुर टुर के, अगर सिर्फ सीने ते इंज इंज या हुसैन करन वाला उस ते भी वाजिब नहीं हो जावे बोलन दी कोशिश करे। मैं जड़ा मातमी दी अजमत दा जुमला आख्या, कोई बंदा हुण मेरे सामने खामोश ना पवे। एक एक कशा क्या है, ये सितारियां दा झुरमट की है। मैं मातमी दी फजीलत दा बड़ा प्यारा जा जुमला, अजीम जा जुमला तुहाडी नजर पे करदा शेर ते कहना चाहना। जो मैंने पूछा तो दुनिया ने मुझको बतलाया कि हम बन के बेउसे के निशान समझते हैं। जमाने वाले जिसे कहकशां समझते हैं। जमाने वाले जिसे कहकशां समझते हैं। मुझे वो मातमी हल्का दिखाई देता है। हाथ बुलंद करके हैदरी। मालिक सलामत रखे, मालिक ढेर सारी ऐसा रखे। लो जी मैंने हुक्म किया गया है, लो जी ये नहीं हर जाकिर ने आवना उस आखना भाई उठी के नारा मारसो, हाथ बुलंद करके नारा मारसो, सलवात ऊंची पढ़सो। ये सारे जाकिर की ड्यूटी है उस अदा करनी हर जाकिर ने। लेकिन जो कसीदा मैं हुण तुहानू सुनावन लगा, हो सकता है अगर इस मेरा वक्त खत्म हो गया तो दुआ दा तालिब, नहीं तो दो जुमले जिक्र मसाइब, जात बाकी, मुलाकात बाकी। मैं काम वो कर लगा जेड़ा मैं दुनिया च रह के किसी होर बंदे वास्ते नहीं कर सकता। सैयद कमी नहीं बन सकता, इंजे गल है ना। सैयद इस मुआशरती एतबार नाल, बाबा जी बिस्मिल्लाह। अख्तर शौरी अचानक मेरी नजर, मालिक सलामत रखे, बहुत बेहतरीन प्यारा नाम है पाकां दी इज़्ज़तदारी च। बाबा जी सारे सईदां कोल अपने वीरां कोल दुआ वसूल करने वास्ते सैयद कमी नहीं हो सकता। सैयद जेड़ा है मोहम्मद बाज़ साहब कमी नूं कसीदा लिख के देण ओ तमगा लै जांदा। लो जी गल मैं बड़ी प्यारी कर लगा। जुल्फकार भाई तुसां वेखना मेरे पास एक गल बिल्कुल हकीकत ते मबनी है। जदों सच बोलिया जावे तो फिर बिल्कुल चुप ना करया करो, उसकी पजीराई भी फरमाया करो। जिस कसीदे नूं मालिका ने तमगे अबू तालिब नसीब कीता हाई ओ मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब दा लिखिया कसीदा है। मैं मिंबर ते खलोता, मैं सैयदों के इस बात की गवाही पैदा ते इस बात नूं असीं नहीं लैके टुरन नहीं लगे भाई फलाने को ले लो ते फलाने नूं दे छड़ो। ये तमगे तुसीं आप ही देंदे हो, आप ही वापस लेंदे हो। जिहड़ा तमगा मालिका ने सज्जे मोंडे ते सैयद वाला लाया, मत्थे ते पाकां दी मदाखानी वाला लाया, इस तो बाद किसी तमगे की दुनिया च लोड़ किसी सैयद नूं हो नहीं सकती। ये तो सिर्फ तुहाडी मुहब्बत होंदी है, प्यार होंदा है। मैं कसीदा तुहाडे हवाले कर लगा। सैयद कमी नहीं बन सकता, लेकिन मैं अज सैयद होके ते कमी बन के मैं एक कसीदा तुहानूं सुणावन लगा। ते मैं कमी किदा बनन लगा? किसी पिंडी भट्टियां दे सैयद दा नहीं, किसी भट्टी बिरादराने चू किसी भट्टी दा नहीं, मैं अली दा कमी बनन लगा। ते कमी मैं किवें बनन लगा? इंजे अखां बंद करो, अखां खोलो, समझो, बल्कि यकीन रखो। बनो हाशम दा मुहल्ला, अली दा वेहड़ा, मुर्शद अब्बास दी बारात, तुसी सारे सरकार दे जानजी ते मैं अली दे पुत्र दा कमी बन के मैं अली दे पुत्र दा तुहानूं शेरा सुना।
بس ہو سکتا ہے میں اس سے اتفاق کر جاواں، ذات باقی ملاقات باقی، اگر کچھ لمحات بچ گئے اس وچ نہیں تے میں وہ حصہ سمندوانا صاحب کے حوالے کرساں، چونکہ مصائب کی دنیا دا بڑا پیارا نام ہے، ذات باقی ملاقات باقی۔ بڑے ویرا مینوں حکم بھی کیتا ہے کہ بابا جی تھوڑا جہا مصائب ضرور تساں سناون، لیکن لو جی جڑا تساں قصیدہ آکھیا نا اس تے بدل اچھی میں اس تے نیم البدل اچھی میں قصیدہ پڑھ لگا، جے او دے نال وی چوکھا سواد نہ آیا تے بے شک ٹولا کے بیٹھے رہے گا جے میں بیٹھے ہے آخری بندے تک میں کمی بڑا لگا۔ ایک جملہ مزید برداشت کرے، اجے مینوں نا تقریباً کوئی گھڑی تے اگر ٹائم ویکھو نا تے 5-6 منٹ ہی ہوئے نے پڑھ دے، بہتا ٹائم نہیں ہوا، میں کالی کالی قصیدہ شروع کر لگا، آخری بند تک کوئی لفظ میرا ضائع نہ کر سو۔ ہن میں ویکھنا کہ میں کمی سونا بنن لگا، میں کمی سونا بنساں یا تسی جانجی سونے بنسو، ایک کوئی مقابلہ موازنہ نہیں، لیکن محبت ایک اتفاق ہے، ایک امتزاج ہے۔ آؤ سارے رل کے ایک ایسا نعرہ سناؤ نجف تک علی علی دی صدا چلی جاوے، میں بادشاہ دا کمی بن کے غازی عباس دا تانوں سیرا سنا۔ حسن حسین نویر نو آ کے جس دم سیرا پایا، حسن حسین نویر نو آ کے جس دم سیرا پایا، حسن حسین نویر نو آ کے جس دم سیرا پایا، حسن حسین نویر نو آ کے جس دم سیرا پایا، حسن حسین نویر نو آ کے جس دم سیرا پایا۔ دنیا میں نبی زادی کا احسان ہے عباس، ہدی ہے کہ اسلام کا ایمان ہے عباس، اپنے وقت محمد کا نگہبان ہے عباس، حیدر کا پسر ہو کے بھی عمران ہے عباس، معصوم ہے مقصوم ہے معصوم ہے مخدوم ہے، زمانے کا ولی ہے یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا علی ہے۔ حسن حسین زبان ہے ہلے، اگر عقیدہ ہے ہتھ بلند ہوئے، اگر بٹی دا سیرے تے ہلاون کی کوشش کرے۔ کنارے چلتے روانی میں آگ لگ جاتی، جڑے بندے آندے نا میں ادب لکھنا بھی بڑا تے ادب سننا بھی بڑا، میں سارے ادب والے لوگوں کو دعوت دے رہا۔ چار مصرے کنارے چلتے روانی میں آگ لگ جاتی، اتش پیاس اتش کے حرف و معانی میں آگ لگ جاتی، جلال اتنا تھا عباس کا کہ دریا میں پسینہ گرتا تو پانی میں آگ لگ جاتی۔ حسن حسین اگر لفظ نال محبت ہے تو بولے سو ہاتھ بلند کر کے حیدری، مزاج ہے میں 2-3 منٹ مزید لاؤں۔ حسن حسین نویر شفقت بھائی دا حکم کنارے چلتے سارے دا دل لے، بعض اوقات انج ہوندا ہے کہ ایک بندہ حکم کر کے تے بہ جاتا ہے، باقی پھر حکم دی تعمیل نہیں کرتے۔ کنارے چلتے داد وہ دن بچ جائے گی، وعدہ کرو میرے نال تھوڑی جی ودے گی نا۔ کنارے چلتے روانی میں آگ لگ جاتی، اتش کے حرف و معانی میں آگ لگ جاتی، چلو علی اتنا تھا عباس کا کہ دریا میں پسینہ گرتا تو پانی میں آگ لگ جاتی۔ حسن حسین تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم، مولا میرا بھی گھر ہوئے کتے علماں دی چھاں ہوئے۔ تسکین کا یہ علم کیا ہے؟ تسکین کا عقیدہ پہ پڑھنا، تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم، شیعوں کو بہت راس عباس کا پرچم، کیا ڈر ہے اگر پاس عباس کا پرچم، اپنے لیے تو عباس ہے عباس کا پرچم۔ سچ یہ ہے کہ جس پام پہ یہ ہاتھ سجا ہے لگتا ہے کہ اس چھت پہ بھی عباس کھڑا ہے۔ زندگیوں میں ہاتھ بلند کر کے حیدری، حسن حسین نویر نو آ کے جس دم تیرا پایا، حسن حسین نویر نو آ کے جس دم تیرا پایا، حسن حسین نویر نو آ کے جس دم تیرا پایا۔ ادب نہیں کوئی، معیار ہی نہیں کوئی۔ 4 مصرے میں اگلے پڑھ لگا،
जिन्हां झोलियां च पुत्र नहीं वो भी हाथ बुलंद करके पुत्र वसूल करे जे। जिन्हां झोलियां च रिस्क नहीं हाथ बुलंद करके वसूल करे जे। जिन्हों हज अकबर दी हसरत है वो हज अकबर वसूल करे जे। आखिरी बंद तक चौथे मिसरे ते जेड़ी शय जिंदगी च तुहानू किसे दरवाजे तो नसीब नहीं हुई आज इन्हां चौं मिसरे ते वसूल करे। अदब नहीं कोई, मयार ही नहीं कोई, वफा का काफिला सलार ही नहीं कोई। तुम्हारी छत पर ओ कूड़े ओ तुम्हारी छत पर अलम किस तरह लहराए, तुम्हारे पास तो अलमदार ही नहीं। बड़ा बड़ा शकीलाल कर हसन हुसैन नवीर के जिस्म तेरा पाया, हसन हुसैन नवीर के जिस्म तेरा पाया, हसन हुसैन नवीर के जिस्म तेरा पाया। अकीदतों का निसाब गाली नयाब है बेसाब गाली। तकरीबन मैं आज तू 14-15 साल पहले बाबा जी मैं 6 मिसरे आखे जे मैं थोड़ी नजर पे करदा थोड़े तो लेके आखिरी बंदे तक मैंने यकीन है अकीदतों का निसाब गाली नयाब है बेहिसाब गाली। हया अगर है वजूद लोगों तो फिर हया का हिजाब गाली। सुना है कि मासूम ने कहा था है मेरा पूरा शबाब गाली। जहां भी सोचो जहां भी लिखो जरूर लिखना नवाब गाली। जो इसके दर पे झुका ले सर को ये उनकी नस्लें संवारता है। जो मुंह को फेरे तो याद रखना ये उनकी शक्लें बिगाड़। हाथ बुलंद करके हैदरी 1.5 मिनट मजीद। मालूम सलामत हसन हुसैन नवीर के जिस्म तेरा पाया, हसन हुसैन नवीर के जिस्म तेरा पाया, हसन हुसैन नवीर के जिस्म तेरा पाया। मक्तल में दोनों हाथ कटाने के बावजूद पुराने 4 मिसरे किसी बड़े प्यारे शायर के कहे हुए मैं उसको अदा करने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको वसूल करने की कोशिश। मक्तल में दोनों हाथ फजीलत अब्बास इख्तियार अब्बास। मक्तल में दोनों हाथ कटाने के बावजूद अब्बास तेरे हाथ में बाजी है आज तक। अब्बास तेरे हाथ में बाजी है आज तक। तूने बदल के रख दिए माने हयात के, तू तो शहीद हो के भी गाजी है। हाथ बुलंद करके हैदरी 8 मिनट मजीद तबीयत होवे वो 1/2 मिनट जे बर्दाश्त करो। एक मिसरा हो राख लमा। हसन हुसैन नवीर के जिस्म तेरा पाया, हसन हुसैन नवीर के जिस्म तेरा पाया। जब मुहर्रम के जुलूसों पे नजर जाती है चौथे मिसरे ते जिथे बैठे हो ना जे समझ दियो कि सानू कलंदर देंदा है, जे समझ दियो जे कलंदर ते यकीन रख दियो फिर कोई बंदा चौथे मिसरे ते चुप ना पवे। जिथे तुसी बैठे हो इन्हां पैरां ते वजन पाके इत्थे भावें बैठे ही हाथ बुलंद करके एक कलंदरी नारा जात बाकी मुलाकात बाकी। जब मुहर्रम के जुलूसों पे नजर जाती है कौन सी चीज है जो दिल में उतर जाती है। हाथ काटे थे हाथ काटे थे हाथ काटे थे अलमदार के जिन लोगों ने उनकी औलाद अलम देख के डर जाती है। बोलो बोलो शकीलाल। जी मोअज़्ज़ज़ शहंशाह मुसद्दस जनाब लियाकत